여러분 안녕하십니까? 수요일 밤 KBS 아메리카 뉴스입니다. LA시가 오는 2020년 최저임금 인상안을 확정하자 최저임금 인상을 요구하는 목소리가 전국적으로 확대되고 있습니다. 뉴욕의 경우엔 패스트푸드 업계 근로자들이 먼저 나섰습니다. 김일강 통신원입니다. 뉴욕 맨하탄에서 열린 임금위원회. 패스트푸드 업계 근로자들이 시간당 최저임금 15달러를 요구하고 나섰습니다. I work 40 hours a week and I can't survive. And it's just not fair that I feel as if everybody that works 40 hours a week should be able to survive on their own. I shouldn't have to live with my parents. I shouldn't have to ask people to buy clothes for me and stuff like that. It's not fair. And it ends here. It's to end here. 앤드류 쿠오모 뉴욕 주지사에 의해 만들어진 임금위원회는 노사 양측의 의견을 수렴하고 협의하기 위해 만들어졌습니다. 뉴욕 요식업계는 점진적 변화를 요구합니다. To the workers who are trying to make a living and provide for their families here in New York City under difficult circumstances, that we want the wage board to hear both sides of the story and look at a reasonable compromise between the two sides so that there isn't a dramatic and sudden shift in the minimum wage just for fast food workers. 한편 중재에 나선 시정부는 임금위원회를 통해 조정이 가능할 것으로 기대하고 있습니다. These billion-dollar companies want to continue making mega profits at the expense of their workers. And I think it's a pretty disgusting proposition, if you ask me. So I think with all of us aligned, with a wage board that can make this decision, this gives us an incredible opportunity for real fundamental change in New York City. 현재 뉴욕의 최저임금은 시간당 8달러 75센트. 올해 말부터 시간당 9달러로 일단은 상향 조정되어 있는 상태입니다. 지금까지 뉴욕이었습니다. 게임 산업의 판도가 크게 바뀌고 있습니다. 평면적인 화면에서만 즐기던 기존 게임 방식에서 벗어나 온몸으로 체험하는 가상현실이 대세로 급부상하면서 기업 간 경쟁이 치열해지고 있습니다. 노승욱 기자입니다. 세계 최대 규모의 게임 박람회장. 올해 최대 화두는 가상현실 게임입니다. 최근 관련 기술의 발빠른 발전에 힘입어 가상현실 게임의 돌풍은 이미 예견된 바 있습니다. 페이스북이 이끄는 신생업체와 기존 게임 시장의 강자들이 자사 제품의 강점을 내세우며 치열한 시장 선점 경쟁에 나섰습니다. That can best realize the connection friends and families love about PS4 and the ability to play together. 증강현실 기술을 극대화한 홀로그램 게임도 크게 주목을 끌고 있습니다. 홀로렌즈를 통해 현실과 구분이 모호해진 가상세계의 체험. 간단한 몸 동작과 소리 명령을 이용한 조정법은 게임의 몰입도를 극대화합니다. I'm really seeing a good meld of VR and mixed reality for the future of gaming. I think it's just a great time for gamers right now. 이제 가상현실에서의 친구 만들기도 가능합니다. To get a bit more hands-on experience with that stuff. So that's definitely it. That kind of idea of where we're going next is really interesting. 내년 초에는 가상현실 게임이 대중화 단계로 접어들 것으로 보입니다. 이미 200억 달러의 규모를 형성하고 있는 미국 게임 시장의 규모가 더 확대될 것으로 전망됩니다. KBS 뉴스 노승욱입니다. 지난 3월 LA 마라톤 대회 당시에 한 참가자가 심장마비로 쓰러졌는데요. 생사의 갈림길에서 구급대원들의 재빠른 응급조치가 한 생명을 살려낸 것으로 뒤늦게 알려졌습니다. 응급구조의 중요성이 다시 한번 강조됐습니다. 윤범수 기자가 취재했습니다. 유난히도 더웠던 3월의 마라톤. 올해 61살의 첫 골드씨는 결승점을 4마일 앞둔 22마일 구간에서 갑자기 쓰러졌습니다. 심장마비였습니다. 다행히 수십 피트 인근에 대기하고 있던 구급대원들이 달려왔습니다. 기도를 확보하고 심폐소생술을 하는 동안 구급차가 왔고 가장 가까운 병원으로 급히 이동하기까지 5분 정도가 걸렸습니다. Providing immediate cardiac defibrillation and basic life support techniques. One defibrillation from our AED restored Mr. Gold's heartbeat and he began his road to recovery. 구급대원들과 의료진의 신속한 처치로 골드씨는 제2의 인생을 살게 됐습니다. 그리고 건강을 되찾은 지 3개월이 지나 당시의 의료진 그리고 구급대원들과 재회했습니다. And I'm the luckiest man on the world. This type of event is rarely survived, and their quick work is the reason that I was able to recover. I've been back to my running. 의료진들은 골드씨의 심장마비에 뚜렷한 원인을 찾지 못했다고 설명합니다.
심장에서 작은 반응 조직을 발견했지만 직접적인 원인은 아니라는 것입니다. 골드 씨는 마라톤보다 더 장거리인 울트라 마라톤에 참가할 정도로 건강한 사람이었습니다. 다시 말해 심장마비는 신체 건강한 누구에게도 찾아올 수 있다는 것입니다. There's about 450,000 cardiac arrests in this country on a yearly basis, and about the survival rates are about 5% without adequate intervention. It's twice as much if somebody can do bystander CPR before the medical teams arrive. 골드 씨는 건강을 되찾은 이후 자신의 생명을 살려준 은인들과 지인들을 정식으로 초대할 계획입니다. 그리고 자신이 쓰러졌던 곳에서부터 결승점까지 남은 4마일을 함께 달리고 싶다고 밝혔습니다. KBS 뉴스 윤범수입니다. 세계보건기구 WHO가 한국의 메르스 상황은 국제적 비상사태는 아니라면서 여행 금지 등의 조치는 필요 없다고 밝혔습니다. 하지만 감염 경로가 초기에 파악 안 돼서 추가 감염자가 나올 수 있다면서 엄격한 격리가 중요하다 이렇게 강조했습니다. 김성모 특파원입니다. 이동이 자유로운 시대에 세계를 위협하는 전염병의 경고. 한국의 메르스에 대한 세계보건기구 WHO의 진단입니다. 특히 메르스에 대한 인식 부족과 병원의 예방조치 미흡, 밀집된 응급실과 병실, 여러 병원을 찾아다니는 환자들의 행태 등이 메르스 확산을 부추겼다고 지적했습니다. 보건당국이 예방과 통제를 위해 모든 노력을 기울여야 했었다는 점도 지적했습니다. With the government is that it is absolutely critical to keep up high levels of surveillance, keep up high levels of monitoring until we know that transmission is ended and the outbreak is over. 앞으로도 환자와 접촉한 사실이 파악 안 된 추가 감염자가 생길 수 있다며 엄격한 격리를 권고했습니다. 그러나 바이러스가 변이를 일으키진 않았으며 지역사회에 감염도 없다고 재확인했습니다. 이에 따라 국제적 공중보건 비상사태를 선포할 상황은 아니라고 결론 내렸습니다. We see that they appear to be going down. And so when we look at the control measures which have been instituted and we begin to see the decline in new cases. WHO는 이어 한국에 대한 여행과 교역 금지 조치가 필요하지는 않다고 밝혔습니다. 파리에서 KBS 뉴스 김성모입니다. 대통령 선거 전이 유력 대권 주자들의 일단 출마 선언에 따라 후끈 달아오르고 있습니다. 초반 대결은 클린턴과 부시의 양강구도로 시작되고 있습니다. 이강덕 특파원입니다. 어제 대선 출마 선언을 하면서 스페인어로 연설했던 부시 전 플로리다 주지사는 히스패닉들의 표심을 겨냥한 행보를 계속했습니다. 오늘은 공중파 TV의 유명 코미디 쇼에 출연해 스페인어와 영어를 섞었으며 이민자들의 권익 확보를 위해 뛰겠다고 밝혔습니다. We're a nation of immigrants, and I believe everyone should have the chance to achieve the American dream. Somos una nación de inmigrantes, y creo que todo el mundo debería tener. 지난주 대선 출마를 선언했던 클린턴 전 장관은 청년 일자리 창출 등을 설파하며 지방 순회 유세를 본격화하고 있습니다. 당내 경쟁 상대가 없는 상황이지만 TPP 무역 법안 의회 통과와 관련해 오바마 대통령과 균열을 보이면서 앞으로 판도에 변수가 생겼습니다. The president should listen to and work with his allies in Congress, starting with Nancy Pelosi. 이런 가운데 부동산 재벌 출신 유명 인사인 도널드 트럼프는 유명 방송인 오프라 윈프리를 부통령 후보로 내세우겠다며 흥밋거리를 제공하고 있습니다. 오바마 대통령의 임기가 1년 반이나 남은 상황이지만 미국 언론들의 관심은 벌써 대선 전에 집중되고 있습니다. 워싱턴에서 KBS 뉴스 이강덕입니다. 미국 중앙은행 연준이 연내 금리 인상 가능성을 키웠습니다. 올해 초 주춤했던 미국 경제가 계속 좋아지고 있고요. 금리 인상의 조건들도 성숙하고 있다는 얘기입니다. 박에스터 특파원입니다.
미 중앙은행 연준의 올해 4번째 통화정책회의, 미국 경제가 계속 확장 중이라고 진단했습니다. 특히 금리 인상을 위한 두 조건이 모두 진전되고 있다고 밝혔습니다. 실업률이 낮은 상태에서 일자리가 늘고 있고 문제로 지적됐던 임금도 오르기 시작했다는 것입니다. 올 초 물가 인상률이 주춤했던 것은 에너지 가격, 수입품 가격 하락 등 일시적 요인 때문이라며 점차 목표치 2%에 근접할 것이라고 예측했습니다. 올해 안 금리 인상 가능성을 높인 것입니다. Clearly, most participants are anticipating that a rate increase this year will be appropriate. 아직은 조건이 달성되지 않았다며 이번 회의에서는 현 제로금리 수준을 유지했습니다. 옐런 의장은 하지만 금리 인상 결정에서 이미 나온 자료뿐 아니라 예측과 전망도 고려한다고 밝혔습니다. 조건이 달성되는 시점이 아닌 달성이 예측되는 시점에서 금리를 올릴 수도 있다는 것입니다. 전문가들은 오는 9월 이후 인상을 전망하고 있습니다. 연준은 그러나 금리가 오르기 시작해도 한동안 정상 수준 아래에 있을 것이라며 인상 속도는 점진적일 것임을 시사했습니다. 뉴욕에서 KBS 뉴스 박예슬입니다. 흑해 연안에 있는 나라 조지아에서 홍수로 인해 동물원의 맹수가 대거 도심으로 탈출했는데요. 그런데 탈출한 호랑이 한 마리가 결국 사람을 공격해 숨지게 하는 사고가 발생했습니다. 연규선 특파원입니다. 동물원을 탈출한 호랑이가 도심 거리에서 사람들을 공격하고 있다는 소식에 무장 경찰들이 긴급히 출동합니다. 경찰들은 창고 안에 숨어 있던 호랑이를 발견해 현장에서 사살합니다. 이번에 사살된 호랑이는 시내 중심가에 나타나 사람들을 공격했으며 결국 행인 한 명은 사망했고 또 다른 남성 한 명은 크게 부상을 당했습니다. 4 პირი ჩავიდა საწყობში ქვევით დასალაგებლად და ამ დროს იქ იყოფებოდა გარეული ცხოველი, რომელიც მათ დაესხა თავს და ერთ-ერთს მიაყენა სასიკვდილო ჭრილობა. 흑해 연안 국가인 조지아의 수도 티빌리시에서는 지난 14일 폭우와 강풍으로 대형 동물원의 울타리가 무너지면서 호랑이와 곰 등 30여 마리의 맹수가 탈출했습니다. 탈출한 동물을 발견했다는 신고 전화가 잇따르면서 외출 자제령이 선포됐지만 정부는 곧이어 맹수가 대부분 사살됐다고 발표했습니다. 하지만 사살되지 않은 호랑이가 결국 사람을 공격해 숨지게 하는 사고가 발생하자 정부의 잘못된 발표에 항의하는 시민들의 분노가 커지고 있습니다. 모스크바에서 KBS 뉴스 연규선입니다. 오늘 뉴욕 증시는 연준이 기준금리를 동결하고 연내 인상 기조를 유지한 가운데 소폭 상승했습니다. 원달러 환율은 1111원 50전입니다. 수요일 밤 KBS 아메리카 뉴스를 마칩니다. 시청해주신 여러분 고맙습니다.